कृष्णलाल की बजरंगी बाला की जय द्वारिकाधीश की बोल शिव मैया मात की खुड़ियार मात की जय सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलियो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हर गंगे हर हर नर्मदे हर हर जटा शंकरे हर 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 महादेव महादेव महादेव। हरि हरि मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा। सद्गुरु ने चरणे नमो प्रेम प्रसाद दया करीने आपजो हरि रस अमृत स्वाद दया करी आपजो हरि रस अमृत स्वाद। और गणपति गुण आगे रहो तुमने डोई कर जोड़े दास। सदा सर्वदा तुमने समरता विघ्नो आए पास। सदा सर्वदा समरता विघ्नो आए पास। एम के सतगुरु जी नी दया विना भाई प्यारा सपने मरे ने आओ सत्संग। दया थई जाए मारा नाथनी तो चढ़ी जाए भक्ति नो रंग जी 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 जी। ए दया थई जाए मारा नाथनी चले भक्ति नो रंग।
રમેલા તરપાળા ગજાનન પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી મંગલ મૂર્તિ બાળા ગજાનન મંગલ મૂર્તિ પ્રથમ સમર્ય નામ તમારા ભાંગે વિઘન હમારા ગજાનન ભાંગે વિઘન પ્રથમ સમર્ય નામ તમારા ભાંગે વિઘન હમારા ગજાનન ભાંગે વિઘન મંગલ મૂર્તિ બાળા ગજાનન મંગલ મૂર્તિ હલો 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 દેપાળિયાની પાવન ભૂમિ માથે ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકારની મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ નિમિત્તે જ્યારે મળ્યા છે ત્યારે દ્રૌપદી વંદના ભાઈ વિપુલભાઈ કરી રહ્યા છે અને અહીંયા જે કાંઈ રૂપિયા સ્ટેજ માથે તમે નાખો એ તમામ પૈસા મંદિરના કાર્યમાં વાપરવાના હોય એમાંથી કોઈ શાલીદારના કલાકારને લેવા નથી. અમારું બધું ગોઠવાઈ ગયેલું છે એટલે એ કાંઈ પ્રશ્ન નથી. ગમે એટલા પૈસા એ પીડ્યા હોય એમાં 10 રૂપિયા કોઈને લેવાના નથી. એટલે આ ગણપતિ બિહાર છે, તમે ગણપતિની શરૂઆત કરજો વધાવવાની. લક્ષ્મી રૂપી શક્તિથી ગણપતિને વધાવીએ. ધન્યવાદ. આભાર. સંકટ હરણ અધમ ઉદાહરણ હાનિ હરણ કાળા ગજાનન હાનિ હરણ સંકટ હરણ સંકટ હરણ અધમ ઉદાહરણ હાનિ હરણ હર કાળા ગજાનન હાનિ
અકોળ ગતિ મારા નાથ તમારી જય 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 સુલારા એ ગજાન જય 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 અકોળ ગતિ અકોળ અકોળ ગતિ છે મારા નાથ તમારી જય જય દેવ સુંદરા એ ગજાન જય 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 દુખડા હરો દુખડા હરો ને સદબુદ્ધિ આપો જગત ચરાચર ગણપતિ દાતા આની હરને હર થાળા હે ગજાનન આની હરને હે જગત જગત ચરાચર ગણપતિ દાતા આની હરને હર થાળા ગણપતિ ગુણને મારા મૂળમાં પરિજોયન વાળા ગજાનન પ્રથમ પેલા પૂજા તમારી મંગલ વાળા ગજાનન મંગલ પોતી વંદન તમને સુધારા વંદન
ગજાનન
न्यारे फल आशा त्याग पारे अब हानि से ही साई दीदी राखेरा साई दीदी रही साई दीदी राखेरा साई दीदी रही राम सिया राम कहिए जय सिया राम सिया राम कहिए साई दीदी राखेरा साई दीदी रही साई दीदी राखेरा साई दीदी रही जय श्री राम जय माऊलिया जय माऊलिया कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना जिंदगी की डोर सो हाथ सीधा हाथ के महलों में रखे चाहे झूपड़ी में वास दे जिंदगी की डोर सो जिंदगी की डोर सो हाथ सीधा हाथ के महलों में रखे चाहे झूपड़ी में वास दे धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा राम राम कहिए साई दीदी राखेरा साई दीदी रही साई दीदी राखेरा साई दीदी रही राम सिया राम कहिए जय श्री राम राम सिया राम कहिए साई दीदी राखेरा साई दीदी रही साई दीदी राखेरा साई दीदी रही जय श्री राम जय श्री राम जय
मुझे दीजिए साहिबी पीरा मेरा साहिबी दीजिए साहिबी पीरा मेरा साहिबी दीजिए राम सिया राम कहिए हर घर में अब एक ही नाम हो हर घर में अब एक ही नाम हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा जय श्री राम हर घर में अब एक ही नाम हो घर में अब एक ही नाम घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरा भोलेनाथ ऊंचा है तेरा धाम। अरे कैलाश की वासी भोलेनाथ हम सब करते हैं तुझे प्रणाम करते हैं तुझे प्रणाम नगर में जोगी आया अजब है तेरी माया अजब का खेल गाया यशोदा के घर आया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 महादेव महादेव अरे अंगर गूंदी गले नुगमाला शेष नाग लिपटायो अरे वाको तिलक बाले चंद्रमा घर घर अलख जगायो अंगर गूंदी गले नुगमाला अरे शेष नाग लिपटायो वाको तिलक बाले चंद्रमा घर घर अलख जगायो माला जोगी आया अजब है तेरी माया अजब का खेल गाया
સીતાજીની તોલે રામ ને સીતાજીની તોલે સોળે શણગાર સજી મંદિરિયાની દ્વારે સોળે શણગાર સજી સોળે શણગાર સજી મંદિરિયાની દ્વારે ફૂલને ચંદનથી પૂજાવો ફૂલને ચંદનથી પૂજાવો પણ રામ તમે સીતાજીની તોલે મારા રામ તમે સીતાજીની તોલે ધમધમે નગારા રે ઓજીએ મમ્મીયાના ગામમાં ધમધમે નગારા રે ઓજીએ મમ્મીયાના ગામમાં અરે આરતીની શોભાય પાર આરતીની શોભાય પાર ઓજીએ તમારો રે આધાર આમ્યા કરી જો બેડો પાર તમારો રે આધાર આમ્યા કરી જો બેડો પાર સરવાળી એક તમારો આધાર એક તમારો રે આધાર મામ્યા એક તમારો રે આધાર અહીંયા તમે કરજો બેડો પાર એમાં કરજો બેડો પાર કરવાની સમજાવવાની એક તમારો આધાર અમારી એક તમારો આધાર અમારી એક ધન્યવાદ. આપણે સૌ કલાકારને તાલીઓથી વધાવીએ. ધન્યવાદ. અમને બહુ આનંદ કર્યો, પણ નામ તો મને મનસુખભાઈ નથી આપ્યું. ગૌસર મહાતાની ખોડિયાર મહાતાની માત પિતાની સનાતન ધર્મની ગૌ મહાતાની માત પિતાની નમઃ પાર્વતી પદે હર હર મહાદેવ. જાયનું ભાઈ ભાઈ પડકારો વાર્તા દેજો કઈ કીધું દેપાળિયા ગામની પાવન ભૂમિ અને આ ભૂમિમાંથી 114 વર્ષ પહેલા આ પાવન ધરતીમાં જ્યારે આ ગામનું એક પાવન પ્રસંગ પાવન સોગડીએ મુહૂર્ત થયેલું ત્યારે વડીલોના નામ નથી લેતો, પણ 12 કે 15 વડીલો હતા. એને એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધાવી 114 વર્ષ પહેલાનો પ્રસંગ. અહીંયા જેટલા 60 વર્ષની ઉપરના વડીલો બેઠા હોય, માતાઓ, બહેનો, વડીલો, એમને એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધાવી. હાલો હાલો. આ ગામના જેટલા સાધુ સંતો અને ભૂદેવો હોય એમને જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધાવી.
અને હૃદયથી વિશેષ આ સ્વયંસેવકો જે સેવા કરી રહ્યા છે એને એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવો. આ મંદિર નિર્માણમાં 1 વર્ષ ને 2 મહિનામાં આખું નવ્ય ભવ્ય ને દિવ્ય મંદિરનું નિર્માણ કર્યું. એ પાયાથી માંડીને શિખર સુધીમાં જે ખાતમુહૂર્તથી માંડી અને પ્રતિષ્ઠા સુધી મહોત્સવમાં જેટલા તન મન ધનથી સેવા કરી હોય એ બધાને જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવ્યું. અને ઇતની વિશેષ વાત કરું તો જે સફાઈ કામદારો હોય, આ સભામાં સફાઈ કરતા હોય, આ કાર્યમાં સફાઈ કરતા હોય, ગામની સફાઈ કરતા હોય, એ સફાઈ કામદારોને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવો. કારણ કે પેલા પાયામાંથી મજબૂતાઈ હોય તો શિખર સુધી ઇમારત જઈ શકે. એટલે સફાઈ થાય ને તો સેટિંગ આવ્યું, નકર કઈ સેટિંગ આવે નહીં. ગમે એટલી ડીશું હોય પણ ડીશું સાફ કરવા વાળું જ કોઈ ન હોય તો શું કરવું? ડીશું કદાચ અહીંયા ખડકડો કરીને આમ નાખવા જવા વાળું ન હોય તો એ શું કરવું? આપણે એમ કે નહીં તો ભાઈ તૈયાર લીધી, પણ તૈયાર નહીં નાખવા જ રમી પડે ને. એટલે બહેનોની હાજરી છે એ બદલ આ વડીલોને વંદન. ઘરે છે કરે છે ને બૈરાઓને નથી રાતે આવવા દેતા પ્રોગ્રામમાં. હું કે હુઈ જાવ નહીં સારું પડ્યું, હુઈ જાવ ત્યાં હું પડ્યું છો, અમે જાય છે નથી, તમે ઉપડ્યું હો એટલે નથી આવવા દેતા. એટલે મોટી ઉંમરના માતાઓ બેઠા છે એને વંદન છે, મોટી ઉંમરના વડીલો બેઠા એને આ મનસુખ હશો એના લાખ લાખ વંદન છે. ને આપણે ફરી વાર કહું, સાધુ સંતો અને આ વડીલોને એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવીએ. આપણા ગામમાં જેટલા દેવતાઓ મંદિરો હોય એ બધાને જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવીએ. અને વિશેષમાં ધરતીને હજારો વંદન સાથે જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવીએ. જેમાં આવું પ્રસંગ થઈ ગયો. ઘોડાસરા સાહેબ છે, આપણે દેથરિયા સાહેબ છે, આ બધા ધારાસભ્યશ્રી છે, અહીં અનેક આમાં ઘણી બધી પ્રતિભાઓ છે. અઢાર સુધીના તમામ સરપંચોને જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવો ને એની કમિટીઓને હોત વધાવો. નગર કમિટીઓ કે અમારો વારો જ નહીં. હા, એ બહુ સારી વાત છે. એટલે મૂકી દે મોબાઈલ એટલે જ છે. મોબાઈલ છે ને પ્રગતિનું સાધન છે, સમજીને વાપરો તો નગર અધોગતિની શરૂઆત. આપણને એમ થાય ભૂઈ ગયા છે, ગોદડું ઓઢીને આમાં જ ફીરા કરે, આમાં જ ફીરા કરે, આમાં હું છે પણ ત્યાં કાં સામે માથા કરે. એટલે એ સંસ્કાર નથી, એમાંથી ઘણી વખત નુકસાની સર્જન છે. મારે જે વાત કરવી છે, ઘણી બધી વાતો કરી. ભગવાન રામ ધર્મ ટકાવવા માટે મારા તમારા હૃદયની માલિકો ધર્મ બિરાજશે, તેથી ધર્મ ટકશે. એટલે પાછળ અવાજ નથી આવતો તો જરાક વધારો. કાલ આબુ એક ભૂંગળું મૂકી દો. હવે આવે છે અવાજ. કારણ કે આમાં શું છે, પટ બહુ મોટો છે અને એકદમ ખુલ્લું છે. પછી લાંબા ભૂંગળા નહીં લેતા આવ્યા. લાંબા ભૂંગળા લેતા હોય નગર એ બે બાંધી ગયો ને આમ શેડ્યું ખાઈ દેજે. એટલે મને 2 પાત્રો વિશેષ ગમે છે, માં અને દીકરી. બાપભાઈ આપણે શું છે, મને 2 પાત્રો વિશેષ ગમે, માં અને દીકરી. એટલે મારે કઈ બાપુજી હારે કે વડીલો હારે વાંધો નથી. અને ઘણા એમ કે તને અમે શું લાગ્યું છે, આપણે વંદનીય છો, આદરણીય છો, સન્માનીય છો, પૂજનીય છો, પણ માં બાકી આ જગતમાં વગડાના વા છે. માં જેવું પાત્ર હજી ઈશ્વરે સર્જન કર્યું નથી ને કરી શકે નહીં. માં તો માં છે. રામ લક્ષ્મણ જાનકી આપણે સીતાજીના દર્શન કરી, લક્ષ્મણના દર્શન કરી, રાઘવના દર્શન કરી, પણ એમાં પાત્ર એકથી એક સળિયાતા છે. લક્ષ્મણને યાદ કરીને તો લક્ષ્મણ રામ કરતા વિશેષ પાત્ર ન કહી શકાય, પણ એકાગ્રતા અને સેવાની માલિકો એકદમ સળિયાતું પાત્ર છે. અને માં જાનકી તો આખા જગતની માં છે. એ જાનકીના પાત્રને યાદ કરીને કોઈ દીકરી તો જિંદગીમાં કોઈ દી એને દુઃખ ન આવે, કોઈ દી દુઃખ ન આવે. જાનકી જેવું દુઃખ તો કોઈને આ જગતમાં પડવાનું નથી. અટાણે મોટો પ્રશ્ન થયો છે, જરા કે અટાણી જાનકીને કઈ કહ્યો કે હું મરી જાઉં. સમજો, હસબન્ડ એટલે પતિદેવ સ્વામીનાથ ભરસાર ભાઈડો. અને તારા નળિયા હોત વેચાવી નાખું, તારા આ ફ્લેટ ને હોત વેચાવી નાખું. ભાઈ રવા દે બેન, એ ફ્લેટ વેચીને લહે બંગલો અને કા રોવા હાઉસ કરશે, તું જાય જંતર વગાડ. એના કરતા નિરાયત રાખ. 8 વર્ષે હાહુ ઠાકી જાય, 2-3 વર્ષે નણદ હાય વી જાય, ઘીના ઠામમાં ઘી પડી જાય, પણ નિરાયત રાખી એટલું બધું શું છે બની.
એટલે બહુ દુઃખી ન થવું. દુઃખ ને સુખ તો આ જીવનના બે પાયા છે. ખૂબ ઈશ્વરે આપ્યું છે, પણ ભૂખ એવી જ ઉઘડી છે. દરેકને એમ થાય છે વાહે રહી ગયા, ગમે એટલું છે તો. એટલે કે અમે નાના હતા પહેરમાં બીજી જોડી કપડા નહોતા, અને 2 જોડ હોય તો 3-4 થીગડા હોય. એ પરિસ્થિતિમાં જીવતા હતા, છતાંય આનંદ હતો. અટાણે આટલું બધું છે, છતાંય હુતા હક નથી. કોઈ હૂતો હોય, માલિકો જાગતો હોય. દંડલો કિલ્લાના ગાડલો હોય, 5-5 લાખનો ઓલો બેડ બનાવ્યો હોય, હા પોસું ગાડલો આમ કરો તો ગદગદિયા થાય. તો એ નીંદર નો આવે થયું છે હું. અને મારી હારે પૂછો ઢેફામ હોઈ જાય, હા સીધા હોઈ જાય, કરતા નીંદર આવી જાય. ઢેફાનું ઓછીકું કરી નીંદર આવી જાય. બોલો. અને તને હવા ભરેલું ઓછીકું. હવે તો હવા ભરેલું આવે છે ને, આમ જેમ આમ માથું દબાવ માલકું કરી જાય, તો એ નીંદર નથી આવતી. અને મારે એક મિત્ર છે, અબજોપતિ જેવો છે, એ ગણ્યા નથી પૈસા, પણ એવો છે. નાના હતા ઘણી વાર ભેગા થતા. હમણાં ગઈ સાલ હોય ને ઘેરી ગયો, મોટો બંગલો મોટા શહેરમાં રહીએ. મને કે 10-15 કરોડનું આ મકાન છે. મેં કીધું હોય ને, પણ અહીં તો હોય જ ને. જમવા બેઠા, એ મારાથી વરદી મોટો, એટલે હું એને ઘરના ને ભાભી કહું અને મોટો ભાઈ કહું. જમવા બેઠા ને પેલા તો જણે 5-7 ટીકડી, ડાયાબિટીસ અગાઉ ભૂખ્યા પીવાની, નવલી પીવાની 5-7 દીધી. 5-7 પાછી ખોલી રાખી. એટલે એક ટાઈમની 12-13 લેવાની. આખા દીની શાળી થાય લગભગ. એટલે ખાવું ન પડે લગભગ, આખો ખોબો ભરાઈ જાય ને. એટલે આમ જમવા બેઠા ને, મને કે આ ડાઇનિંગ ટેબલ છે ને 5.5 લાખનું. સારું, હું તો જોઈ રહ્યું. સરસ. અને ત્યાં આવ્યા, એની દીકરાની વહુ આવી, શીરો બનાવેલો. હું ગયો એટલે, અને હમો એ ભાઈ બેઠો, હું આ બાજુ, અને એ મેડમ આ બાજુ બેઠો. વહુ આવ્યા છોકરાના શીરો લેવા, મારા નાખીને આમ જ્યાં લેવા પાસે બોલ્યા, અને હાહરાનું નાખો કે તાઈને હાવ નહીં હો કાંઈ નથી મપાયું. 7.5 આવ્યું ખબર. પેલો કે પણ આ મનસુખ આવ્યો છે કે મનસુખ તો કાંઈ આવે, હું ઉકલી જવું છે, નથી ખાવાનું તમારે. પેલો કે તો દૂધ દે, કે દૂધ ન હોય, એમાં ફેટ હોય. તો કે રોટલી છોકરી નહીં હો, કોલેસ્ટ્રોલ. તો પેલો કે હાથનું નહીં, તમને એસિડિટી. તો પેલો કે મારે શું કરવાનું, આ સાહેબમાં નાખો પાણી, સોળી નાખો. અને બોલી બાઈ કે મારામાં જાય ના શીરો, એને ઉલેલો કમાઈ, મારા દોઢો. મારો કહેવાનો હેતુ સંપત્તિ હોવી જોઈએ, એની સાથોસાથ મને તમને થોડી સમજણ હોવી જોઈએ, અને થોડોક સંતોષ હોવો જોઈએ. આજે આપણે બધાને એક જ વસ્તુ થાય છે, વાહે રહી ગયા કે રાજકોટ કાલાવડ રોડ માંથી લઈ લીધું તો કે 2 લાખની વાત જાય છે. અરે મુંબઈ લીધું 2 લાખની ફૂટ જાય. અરે અમેરિકા લઈ ગયા તો ઈંચના ભાવ. તો આમથી એક ઉભો થઈને કે 2 વર્ષ પહેલા જન્મમાં હોત ને તો હરદમાંથી નીકળી જાવ. એના કરતા જ્યાં છે એને મજા કરો નહીં, સતત મહેનત કરો, ખર્ચ ઓછું કરો, કામ આખું ઘર કરો, ખર્ચ ઓછું કરો. ઈશ્વરને આપવું પડે, પણ માથે જતા એક કાયમને માટે ભગવાન માતાજીને દીવો કરો. એક વાત એ વિચાર કરો કે હે માતાજી, હે ભગવાન, તમે મારી કક્ષા કરતા મને વધારે આપ્યું છે, મારી કક્ષા કરતા તમે મને વધુ આપ્યું છે, મારી કક્ષા કરતા વધુ આપ્યું છે. આ સતત વિચારવાની જરૂર. બેનું બેટા એટલે ખાસ કહું, બ્યુટી પાર્લરમાં જવાની મારી જરાય ના નથી. 16 શણગાર સજવો, સ્ત્રીને સંપૂર્ણ અધિકાર, પણ કિંમત વધી જાય એટલું બધું વધારે ન ભૂહાવું. મોઢું આવડું કિંમત વધી જાય એટલું બધું વધુ ન ભૂહાવું. આ દેશમાં રૂપની પૂજા નથી થતી, ગુણની પૂજા થાય છે. તમારામાં ગુણ હશે તો સમાજ યાદ કરશે, અને જગતે યાદ કરશે, ને ઈશ્વર પણ રાજી થશે. આ બહુ મોટી વાત છે. મારે 2 દુખા નાખવા છે, કારણ કે મારા વારામાં પૈસા નાખીએ પછી તો આપણે જો સાચી વાત નહીં. અને આપણી આ કમિટીને એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધાવો. એને તો વંદન છે ને, મા બાપને જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધાવો. હા,
કોણી ગયેલા હોય એના ઘરના ને તાળીના ગગડાથી વધાવો નગર સેવા કરવા ન જવા દે. નથી જવું. ક્યાં જવું છે? ઓહોની એમ જ થાય. તું કદી નખતરો. તમામ પુરુષો કોઈ પણ વાત કરે કે હું આમ છું તેમ છું, એની પાછળ કોઈ શક્તિ સહન કરે છે. આ બેઠેલી માં બેન દીકરી સહન કરે છે એટલે તમારું ને મારું નામ આગળ છે. એટલે બેનું એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધારે ન થાય. નકર કેવું પડે માલખાની હોટલ બહુ સારી ચાલી ને સાક્યો કાં ઘીરી લીધે નહીં ત્યાં પૂણ ચડાવી હોય ન જવાય. એટલે પ્રથમ પહેલામાં જગદંબા અને અહીંયા જેટલા બેનો આ દીકરીઓ જે કેટરસમાંથી બેનો જે આમ અહીં પીરસતી હોય, શા પીરસતી હોય, પાણી પીરસતી હોય, એને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધાવો. અહીં રસોઈ જેને બનાવી છે અને રસોઈમાં જે કામ કરતા હોય એ બધાને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધાવો. અહીં જેટલાએ અનુદાન દીધું હોય, પૈસા દીધા હોય, સેવા કરી હોય, તન મન ધનથી સેવા કરી હોય, એને પણ જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધાવો. અને અહીંયા નડ્યા ન હોય એને જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધાવો. હા પણ ઘણા ઠેકાણે આપણે જોયું છે મંદિરના સરિયા પાયા ખોડ્યા પછી કાઢી જાય. એક ખોડતો હોય બીજો કાઢો મને કાઢી નાખ. એટલે હાલો હાલો. મહાકાય સૂર્ય કોટિ સમપ્રભા. મહાકાય સૂર્ય કોટિ સમપ્રભા. રામ રતે ભેરો માટે પ્રજોડી જાય બાબતમાં. એ આત્મ હિત કારણે જીવના રત તો હરિ હરિ નામ. ભાઈ ભાઈ આ પૈસાનો એક દોહો છે. મને સંભળાતો નથી. આ પૈસાનો એક દોહો છે. ધર્મ વધાય બધી ધન વધાય ધન વધતાય મન વધી જાય. પણ ધર્મ વધાય બધી ધન વધાય ધન વધતાય મન વધી જાય. એ મન વધાય જગત મારી માન વધાય બધી વધત વધત બધી વધત વધત બધી વધત વધત વધ જાય. અરે મારો બાપલ્યો વળી જાઓ. હે ભગવાન રામના તનમાં ભાવથી પ્રગટ થઈ જાઓ મારો બાપલ્યો. પતિ ઘટત ઘટત ઘટુદા. કોઈ નામ રહત ઠકરા નાના ને રહા. કીર્તિ હુદા કોટડા એ તો પાયા નહીં પડા. હવે તો ભાવ વધી ગયો છે. 20 જોઈ 10ની નોટું ગોતવાની જરૂર નથી. હવે 20ની મળે છે, પછાની મળે. ભરેને પણ ઓછો નાખે, થકવાનો હોય કઈ નહીં. એ તો 500 ની હાલે. એ તો ભગવાનના ચરણમાં બધું ભેટ તો હરખી જ થાય.
ગળ તો અંધારે ખાતો પેલો લાગે, કાળો ગળ હોય તો રાતે ખવાય, ઉજળો હોય દિવસે ખવાય. ગળ ગળ તો એમાં નીલે સરખું જ હોય હો. જય હો. એ મેં જોયું 10 ના બડલ લાવ લઈ જતા હતા. ભાઈ ભાઈ મનદરીએ તો ભાનમાં અને જે ત્યાં હયું હાથી નો રહે એ દેવી કે જો એને એકવાર એમાં મમ્મી આને યાદ કરે, એમાં ખોડલને યાદ કરે, એમાં અવસરને યાદ કરે. જ્યાં પ્રભુ રામની ભક્તિ ભાવ ભજન ભોજન નો રહે. પાણી અમે જેની જોતા હતા વાટડી, જોતા અમે જેની વાટડી, અને એવાના ભક્તજનો સગા સંબંધી સ્નેહીજનો આજે આવી અમને દેપાળિયા ગામમાં મળ્યા. એ ઉભીડા અમારા હૈયાના હાથ કામ ખુશી કડાનો પડ્યા. ભાઈ 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 તમારી જોતા ભાઈ ભાઈ જય હો. એ મારી તારા ખેતોલા એ ધનામાની કમાણી રે નંદરાની તારા આંગણા રે જી. જય હો જય હો. બાપ બીજાનો બેટનો તારો એ તારે હુકમે કરે છે હાજી હાજી રે નંદરાણી તારા આંગણા રે જી. મારી તારા પેટમાં યશોદાજી આમ સાય ફેરવે છે ગોકુળમાં અને ભગવાન ઘોડિયામાં આટા મારે ઘડી ઘોડિયામાં હોઈ જાય છે. અને હા 5 વાગવાનું ટાણું ભગવાન પોજાર છે ઓહરીમાં પારણિયામાં. અને યશોદા સાય વલોણું વાગે છે અને એક માય આવે છે, માથે ઓઢણું વધ્યું છે, હાથમાં એક થામ છે, વાસણ છે, પાત્ર છે. અને ભાઈ આવી છે શાહી લેવા. ભાઈ કોણ છે કેમ ઊભી છે એટલે શું કે છે
છે એક અજાણી નારી એ ઓલી લક્ષ્મી લો ભાણી એ જેને ભરવા છે એ મારી તારા ઘરના પાણી રે રાણી તારા મારી તારા કે ભીખરે માગે છે બ્રહ્માણી રે રુદ્રાણી તારા રે મારી કાકે એ ધનામની કમાણી રે રુદ્રાણી તારા રે ભાઈ ભાઈ 2 મિનિટમાં પૈસા જે મારો નાખી પછી પાછો હું ગાવથી આવજો મારે થોડીક વાતો કરવી છે થોડીક વાત કરવી છે થોડોક દુખાવો મને છે જન્મો જન્મ થયા બેઠી હતી એ મારી છોકરાને કઈ વખતથી ઝોપડા બાંધી બેઠી હતી આ યશોદા જન્મો જન્મ જ્યાં બેઠી હતી મારી કૃષ્ણ રામ એ ઝોપડા બાંધી રે એ આજ પતી ગઈ તારી એક હારે ઉઘરાણી રે નંદરાણી તારા લાંબુ છે પણ 100 વર્ષ પછી એકોને 14 વર્ષ પહેલા આ ધરતી માથે તોરણ બંધાણું હોય રામજી મંદિર હતું નાનું રામજી મંદિર હતું ભગવાનની કૃપાથી આ નવ્ય ભવ્ય ને દિવ્ય નાના ગામની માલિકો આવું મંદિર છે ને આમાં જેણે પૈસા આપ્યા હોય જેને સેવા કરી હોય અને અત્યારે જેટલી વ્યક્તિઓ છે એ ભાગ્યશાળી છે આ 100 વર્ષ સુધી હવે આમાં કાંઈ થાય નહીં જેના ભાગ્યમાં હોય એના જ ધન આમાં વપરાનું જેના ભાગ્ય છે ને એને જ અવસરનો લાભ મળ્યો હવે 100 વર્ષ સુધી આ સેટિંગ નો ઘણા કે પૈસા હોય તો પૈસાની અંદર દિલ હોય તો થાય પૈસા ઘણા પાસે દાટીને મરી ગયા બીજાને કાંઈ આવ્યા નીકળી ગઈ ફૂક બાંધો નો ખાધું નો ખાવા દીધું પારાથી આવી લૂંટી લીધું મધમાખી મધ ભેગું બેન બેહો એ માસી એ દીકરી એ ભાણકી બેહો બેહી જાઓ બેટા બેહી જાઓ ભલે ભાણીઓ કાથ મારી બેહી જાઓ બેહી જાઓ તમે બેન ભાગોમાં જિંદગી વહી ગઈ કલાક નથી અહીંની વાત નથી આ તો 1000 ગમ શેતાની વાત છે એટલા વહેલું બેઠા એટલે મને એક વાત યાદ આવી દીકરી હાહરે જાય ને તો કરિયાવરના 2 શબ્દ આપો મા તરીકે લાખ કરોડનો કરિયાવર આપો તમારી શક્તિ પ્રમાણે મુબારક પણ દીકરીને લાડકીને 2 શબ્દ કરિયાવરમાં દેવાની ખાસ તાતી જરૂર છે દીકરી હારે જાય તો એમ કે બેટા તારી હાવ હારા નણંદ જેઠ જેઠાણી અમારો કુમાર પાર્ટી ખૂબ સારું છે તમારે કામ કરવું પડે એમ બેટા નથી પણ તારી માના કરિયાવર રૂપી શબ્દને યાદ રાખજે કે મારે થાય એટલું કામ કરવાનું છે મારી માએ મને કરિયાવરમાં 2 શબ્દો આપ્યા છે મારે થાય એટલું કામ કરવું એક બેને તાળીનો વગાડી છોકરીને કામ કરવા જ નથી બોલો બેઠો જ ખબર આવું સિટીનો હમણાં અમારા એક સંબંધીના છોકરાનું જોવા ગયા હું પોતે ભેગો ગયો બાપા તો હું જે આજે બેઠો ને ત્યાં એ અમે મહેમાન બેઠા 3-4
તો એની માં કિશનમાંથી બારી આવી છોકરીની હો, એની માં જય શ્રી કૃષ્ણ મનસુખભાઈ. મેં કીધું જય શ્રી કૃષ્ણ. તમારે હગા થાય? છોકરો શું કરે છે? મેં મોટો થાય છે, નોકરી કરે છે, સારું. ખેતી છે? કીધું હા. શહેરમાં મકાન છે, ફ્લેટ છે, બંગલો છે, 4 વ્હીલ છે, બધું છે. મારી દીકરી કામ નહીં કરે? નહીં, કામ નહીં કરે તો અટાણે ક્યાં કહીશ? કે અટાણે કહે છે લહણ લણવા. પણ તો કામ નહીં કરે, બસ એ પણ થાય એટલે કામ નથી કરવાનું. પોતાય નહીં કરે? કીધું નહીં કરે. કપડાં નહીં ધોવે? કીધું નહીં ધોવે. રાંધશે નહીં? કીધું નહીં રાંધે. તું નહીં પાડે? કીધું નહીં પાડે. હવે આજની શરત મંજૂર? મેં મંજૂર. પછી મેં કીધું હવે હું કહું કે આ કયો? મેં તમારી દીકરી ખાહે કે ખાય તો ખરી ને? મેં તો એક શોકેસ ભેગો મોકલો. શોકેસમાં તમારી દીકરી બેસી જાય. પછી આ એનો હસબન્ડ થનારો ભરથાર ભાઈડો રાંધીને થાળ ધરી જાય. લ્યો આરોગો. કામ નથી કરવું, આ રોગ ક્યાંથી લાગ્યો આપણને? આજ મારી 71 વર્ષની ઉંમર છે, સતત હું કામ કરું છું. ભગવાન કૃષ્ણનું જીવન જો પ્રાગટ્યથી માંડી સ્વર્ગાગમન સુધીમાં કૃષ્ણએ 8 દી પોરો ખાધેલો ગીતામાં, ભાગવતમાં, મહાભારતમાં દાખલો નથી, ઉપનિષદોમાં. આપણે વર્ષમાં 3 વાર રિલેક્સ થવા જવું પડે, ફ્રેશ થવા. હવે જૈનમાન્યથી ફ્રેશ હોય, ફ્રેશ કેવું હોય? કેટલે તો 11 વાગ્યા સુધી મંગાવે હું છે પણ બોલો. અને હવે તો છોકરું એક સવારમાં ઉઠાડેથી આપણે રીસડે ઉઠાડે. આમ પૈયા, આમ એની માં પૈયા ચડે. અરે બેટા જો બેટા 10:30 થયા છે બેટા, બેઠું થા બેટા. એમ કોણું કોણું બોલે એ વાંદરું બેઠું થાય. મારી ઉંમરના પૂછો તો ખરા. બાપો એમ કે ક્યાંય ગયો બોલડી નાખે. 88માં મારા બાપ ગુજરી ગયા, હજી બીક નથી ગઈ. ભગવાન રામને માતાજીને કાયમ કહેજો એક પ્રાર્થનામાં, અમારા ઘરમાં એક ધખનાર દેજો, અમારા ઘરમાં એક વડીલ દેજો, અમારા ઘરમાં એક ધખનાર દેજો. એક વડીલ છે ને, માં કે બાપો બધું કંટ્રોલમાં રહે. આ ડામણ વિના ઘોડા જેવું થઈ ગયું. ચાલો ચાલો ક્યાં રહેવાનું? ચાલો ચાલો ભોળાનાથ રીએ ન્યા. ચાલો ચાલો ક્યાં રહેવાનું? ભોળાનાથ રીએ ન્યા રહેવાનું. દીકરીને 2 શબ્દો આપજો, બેટા થાય એટલું કામ કરવાનું છે. પણ કદાચ દુઃખ આવે ને, નિરાશ થતી નહીં, આ ફરિયાદ કરતી નહીં. આ તો શીખવાડવાનું. નિરાશ થતી નહીં, ફરિયાદ કરતી નહીં. દુઃખની પાછળ સુખ છુપાયેલો હોય છે. ઘોર અંધારી રાતની પાછળ સૂર્ય છુપાયેલો હોય છે. અંધારી રાત પડી ગઈ, સવારે દિવસ ઉગશે અને ઉગ્યો છે એ આથમ છે. એક સરખા દિવસો સુખના કોઈના જાતા નથી, માટે શાણા માણસો સાહેબીથી લેશ ફૂલાતા નથી. સુખ ને દુઃખ આવે છે. દીકરીને બીજું કહેજો કે બેટા તું અહીંયા સુખી હતી મારા ઘરે,